Good afternoon, children. Good afternoon. It is our social studies third class. Okay, na? It is our. We are go through the 7th unit. The topic is work we do. Work we do. Our lesson name. Our 11th lesson name. Dignity of labor. Dignity of labor. Okay, children. Dignity of labor. Who are labor? Who are giving services to the people? Those all are servicemen. Service people. Okay. Dignity of labor. Importance of the service who are doing the service to the people. Dignity of labor. The importance of people who are giving their services to the people. Those are. It is the lesson. People work at home to care for their family members. People work at home to care for their family members. ప్రతి ఒక్కరు ఇళ్ళల్లో వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటారు. అది వాళ్ళ కోసమైనా కానివ్వండి, మన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి హెల్ప్ చేయడానికైనా కానివ్వండి. ఓకేనా? పీపుల్ వర్క్ ఎట్ హోమ్ టు కేర్ ఫర్ దేర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ కోసము పనులు చేస్తూ ఉంటాం. మన కోసం మనం చేసుకుంటాము, మన ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం మనము పనులు చేస్తూ ఉంటాం. టు పే ఫర్ ద డైలీ నీడ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ దే రిక్వైర్ మనీ. మరి మన ఇంట్లో మనము చేసుకోవడానికి పనులు, మనం ఏదైతే మనకు కావాల్సిన పనులన్నీ చేసుకుంటున్నామో, మన కోసమే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఏదైతే మనం పనులు చేస్తున్నామో వాటికి వి నీడ్ సమ్ మనీ. మనం ఇప్పుడు వంట చేస్తున్నాము. ఓకేనా? వీఆర్ కుకింగ్ డెలిషియస్ ఫుడ్ ఫర్ us and as well as our family members. అవునా? మనం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, ఫర్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మరి దానికోసము వీ నీడ్ ఏ మనీ. మన మనీ కావాలి కదా. వితౌట్ మనీ వీ కెనాట్ గెట్ ద గ్రెయిన్స్ అండ్ ద వెజిటేబుల్స్, the oil, whatever we want to, the ingredients for the food. Without money we cannot get. Then we, for that, in of our daily needs we need some of the money. We need to pay for the daily needs of the family. They require money. మనం ఇవన్నీ మన డైలీ నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలంటే we need a money. So people work outside their homes to earn money. For that money, some people are working outside of the house. మన ఇంట్లో పనులు చేసుకునేది మన కోసము, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఏం చేస్తాం మనము? వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ సమకూర్చి పెడతాము. వీఆర్ fulfill the needs of the family members. For that we need a money. For that money, some are going out and working out for the getting of money for their family members. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యొక్క కోరికలన్నీ తీర్చడానికి, వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులు, వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి మనీ కావాలి. కాబట్టి సమ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఫర్ వర్కింగ్. సో పీపుల్ వర్క్ అవుట్ సైడ్ దేర్ హోమ్స్ టు ఎర్న్ మనీ. మనం ఇంట్లో పనులు చేసుకోవడమే కాకుండా బయటకు వెళ్ళి పనులు చేసుకుంటున్నాము. టు గెట్ ద మనీ. Okay. Here in the activity 1, look at the people working in these pictures. Write L for the picture showing people working out inside their homes, and O for the picture showing people working outside their homes. Here some of the pictures are given. ఏదైతే ఇంట్లో చేసుకునే పనులకి ఐ పెట్టాలి, బయట చేసే పనులకి ఓ పెట్టాలి. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద పిక్చర్. లుక్ ఎట్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్, పేజ్ నంబర్ 75. చూడండమ్మా. హియర్ ఇట్ ఈస్. హూస్ దిస్ పర్సన్? వాట్ ఈస్ డూయింగ్? ఓకే, he is. What he is doing? He is a outside or inside? Inside work. Okay, he is doing his work at home. He is keeping his bed neatly.
Okay, and here it is a truck. Truck lo he is loading the truck. Truck lo adenti saman anta ekkistunnaru. Okay, he is working out inna. He is working outside. It means O betal dinki. Okay, and here it is the mother. The mother is taking care of her children. ఇక్కడ బాబు పడుకొని ఉన్నాడు, ఫీవర్ వచ్చింది, వాళ్ళ మమ్మీ తడిగుడ్డ పెడుతుంది తలపైన. ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ వర్కా ఇన్సైడ్ వర్కా? ఇన్సైడ్ ఐ. ఓకే, ఇన్ ద బాక్స్ వీ కెన్ కీప్ ఐ. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద పేషెంట్ గివింగ్ మెడిసిన్ ఫ్రమ్ ద నర్స్. ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఇన్సైడ్? outside. Then we can keep O in this box. And here it is, mother is giving training. She is making a child to read. It is in the home. Home outa? Home. I betali. And here it is, the teacher is teaching in the class. It is in the home or outa? Out. Kabatti O betali. Okay. Some works are in the outside of the home and some works are inside of the home. First one is inside. I betali. And second one, lorry driver. Lorry, he is loading the truck. Kabatti outside. O betali. And mother is taking her children. Okay. I betali. And the nurse is giving medicine to the patient. It is out. And the mother gives making her children to read perfectly. It is inside of the home. And here the teacher is teaching the lessons to the children. It is outside. Okay children, whatever we are explained now, you can put in the boxes I or O. It is in the page number 75. Okay, we can go through the page number 76 amma. Okay children, different types of jobs. All are doing same job? We are eating daily same food? No. In our daily life we are morning another type, afternoon another type and evening also. లేకపోతే ఒకటే పొద్దున వండిన అన్నం రాత్రి వరకు 3 times పెట్టారు. ఏందమ్మా పొద్దున చేసిన మధ్యాహ్నం పెట్టావు, పొద్దున పెట్టావు, రాత్రి కింద పెడతావా? You are interested to eat different types of food. మరి అన్నిటికీ అందరూ ఒకే జాబ్ చేయక్కర్లేదు. So many different jobs are there to work to complete our fulfill our needs. Different types of jobs. People do different kinds of jobs to earn money. వాళ్ళకు వచ్చిన టాలెంట్ తోని వాళ్ళకి సరిపడా జాబ్ చేసుకొని they are getting money for their daily life. Okay. People do business of various commodities. కొంతమంది they are very interested in doing business. Somebody are earning money from the business. Business అంటే ఏంటి? కొనడము అమ్మడము. దానివల్ల డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నారు. People run their own shops. Somebody are running their shops. Whatever it may be, medical shop, cloth shop, or kirana shop, whatever it may be. Okay na? Those are running their own shops. Somebody are doing in the another shop. And somebody are doing their personal business. Carpenter makes furniture and fixtures for our houses. Carpenter evaramma? Who are making the woodwork. కర్ర పని చేసేవాళ్ళు, కర్రతో మనకు ఫర్నిచర్, డోర్స్, కిటికీలు అవన్నీ తయారు చేసే వడ్రంగి పని అంటారు. ఓకే, వాళ్ళని వడ్లోళ్ళు అనేవాళ్ళు, వడ్రంగి పని చేసే వాళ్ళని కార్పెంటర్ అంటారు. హూ విల్ మేక్ ద వుడ్ వర్క్. ఓకే, he fixtures for houses, furniture for our houses. Lawyer gives us consultancy in legal matters and fight our cases in the courts. Lawyer ఏం చేస్తారు? మనం ఏదైనా లీగల్ కానీ ఇంకేమైనా గొడవలు వచ్చినప్పుడు he can argue for us in the court. Lawyer అప్రోచ్ అయితే మనకి ఏదైనా కేసులు అట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు we can approach the lawyer to gain our the case. Okay, and doctors treat patients and injured people in the clinics and hospitals. Somebody are doing their doctor job. They are treating the patients and injured persons in their hospital. Dentist treat our teeth and gums. Dentist palla doctor ante ontinda pallu undadam, kalla doctor ante ontinda kallu. They are specialist. Kalla doctor ante ontinda kallu unna doctor kaadu. Palla doctor ante pallu pettukoni unna doctor kaadu. Mana pallu baagu chesevadi dentist. Okay na? Here it is some other. It is there in the picture. Somebody are doing their professional dignified jobs here. First one, can you find it?
Can you find this first picture? Okay, the first, people do business of various commodities. Okay, business, a business person తో మాట్లాడుతున్నాడు. And here it is a shop. ఏంది షాప్ ఉంది ఇక్కడ, ఏది ఫర్టిలైజర్ షాప్. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కార్పెంటర్. పిక్చర్ లో చూస్తున్నారమ్మా, కార్పెంటర్ మేక్స్ అ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్స్చర్స్ ఫర్ అవర్ హౌసెస్. హియర్ ఇట్ ఈస్ ద బ్లాక్ కోట్ వేసుకొని ఉన్నాడా లాయర్, వైట్ కోట్ వేసుకున్న వాళ్ళు డాక్టర్, బ్లాక్ కోట్ వేసుకున్న వారు లాయర్. హియర్ ఇట్ ఈస్ డాక్టర్. ద డాక్టర్ ట్రీట్ ద పీపుల్, పేషెంట్స్. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ హూ ఇస్ దిస్? డెంటిస్ట్. పళ్ళు ఊడిపోతే పెడతాడనమాట. ఓకే, డెంటిస్ట్ ట్రీట్ అవర్ టీత్ అండ్ గమ్స్. అండ్ హియర్ find out how do architect help us. Architect give the plans to houses. Okay, how do astronauts help us? Astronauts ఏంటి, మనకి ఏదైతే స్టార్స్ వాటికి he is a specialized. ఓకే, ఆస్ట్రానమీ అంటే ఖగోళ శాస్త్రం, ఏది మనకు స్టార్స్ అండ్ ప్లానెట్స్ ఉంటాయా వాటి గురించి చెప్పేవాళ్ళు ఆస్ట్రోనాట్స్. హౌ డు ఇంటీరియర్ డిజైనర్ హెల్ప్ us? మనకు బిల్డింగ్ కట్టే వాళ్ళని మేస్త్రి అంటారు. ఓకే, మరి మనకి లోపల ఇంటీరియర్ డిజైన్ అంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి, ఇక్కడ ఎలాంటి బెడ్రూమ్, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఎలా ఉండాలి, మళ్ళీ కబోర్డ్స్ డిజైన్ ఎలా ఉండాలి, వాల్ పెయింటింగ్స్ ఎలా ఉండాలి. ఇంటీరియర్ డిజైనర్. మనకి ఇల్లు కట్టించే వాళ్ళని బిల్డర్ ఆర్ మేస్త్రి అంటారు. ఓకేనా, మేస్త్రి అంటే కట్టేవాడు, ఇటుక పెట్టి కట్టేవాడు మేస్త్రి. దాన్ని డిజైనింగ్ ఇచ్చి దగ్గర నిలబడి కట్టించేవాడు ఇంజనీర్, బిల్డర్. మరి ఇంటీరియర్ డిజైన్, వాట్ ఆర్ ద డెకరేషన్స్, ఇండోర్ డిజైన్స్, ఏవైతే వాల్ పెయింటింగ్స్ కానీ వాటికి కావాల్సిన సోఫా సెట్లు ఎలాంటివి అరేంజ్ చేయాలి, బెడ్రూమ్ లో ఎలాంటి కబోర్డ్స్ ఉండాలి, బెడ్స్ ఎలా ఉండాలి, ఫర్నిచర్ ఎలా ఉండాలి, అండ్ ఫ్లోరింగ్ ఎలా ఉండాలి, టైల్స్ ఎలా ఉండాలి, వాట్ ఎవర్ ద ఫర్నిచర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఇంటీరియర్ డిజైన్ విల్ గివ్ ద ఇంటీరియర్ డిజైనర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు ఇంటీరియర్ డిజైన్ విజిటింగ్ కార్డ్స్ అప్రోచ్ చేసి ఎవరైతే గుడ్ డిజైన్స్ ఇస్తున్నారో దే ఆర్ అప్రోచింగ్ ద ఇంటీరియర్ డిజైనర్. అండ్ look at of picture and write the occupations of the following persons. Here activity 2, it is a homework to you. Page number, homework amma, homework page number. Teacher ma దగ్గర text books levu, you must buy to complete your homeworks. Page number 76, activity 2. Okay, here some pictures are given here. You can find the persons and write their occupation. Occupation అంటే ఏంటి, మనం చేసే వృత్తి. Now I am teaching the lessons to you. I am a teacher. My occupation is teaching. Okay, I am a teacher. Like this, here some are the members, the pictures has given. Find out who are this person and write their occupation. In the first picture, can you see? Chudandamma, I'll show. Okay, here it is. Who is this person? Who is this person? First person. He is also teaching lessons. He is like as a teacher. He is also teaching lessons to you. అతను కూడా మాలాగే లెసన్ చెప్తున్నాడు. He is also a teacher. And second one చూడండమ్మా, second one, he carried some of the letters in his hand. What he called? ఏమంటారు అతన్ని సెకండ్ పర్సన్? ఆర్ యూ ఫైండింగ్ ఇన్ దిస్ పిక్చరా? ఓకే చిల్డ్రన్, చూస్తున్నారు కదా అతని చేతిలో ఏమున్నాయి? భుజాన ఒక బ్యాగ్ ఉంది, చేతిలో ఏముందమ్మా? ఎన్వలప్ కవర్. హీఈస్ ఎ టీచరా? నో. ఏమంటారు చెప్పండి? హీఈస్ ఎ పోస్ట్ మ్యాన్. హీ క్యారీస్ పోస్ట్ లెటర్స్ టు అవర్ హౌస్. ఓకేనా? అండ్ థర్డ్ పర్సన్, హూ ఈజ్ హీ? ఒక మంచి క్యాప్ పెట్టుకున్నాడు. లుక్స్ లైక్ వెరీ నైస్ అండ్ నీట్ అండ్ క్లీన్. హూ ఇస్ దిస్ పర్సన్? సేమ్ డ్రెస్. పోస్ట్ మ్యాన్ కి ఈయనకి సేమ్ ఉందా? ఉందా? నో.
పోస్ట్ మ్యాన్ క్యాప్ వేరుంది, ఇతని పర్సన్ క్యాప్ వేరుంది. క్యాన్ యూ ఫైండ్ హిమ్? ఎవరతను? ఐ థింక్ హీ ఈస్ ఎ పోలీస్. అవునా? ఓకే. అండ్ గోస్ టు హూ ఇస్ షీ? తలపైన పెట్టుకుంది ఎవరమే? షెఫా? షెఫ్? నో, షీ ఈజ్ ఏ నర్స్, సిస్టర్. షీ ఈజ్ డూయింగ్ హర్ జాబ్ ఈజ్ నర్సింగ్. ఓకే. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ పెద్ద క్యాప్ పెట్టుకొని ఉన్నాడు. హూ ఇస్ హీ? హూ ఈజ్ ద లాస్ట్ పర్సన్? అండ్ ఈజ్ ఒక షర్ట్ పైన షర్ట్ వేసుకున్నాడు కదా. ఎందుకు వేసుకున్నాడు అలా? హీ ఈజ్ ఏ షెఫ్ ఇన్ ద హోటల్. షెఫ్. ఓకే. లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ అండ్ రైట్ ద ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. His first person is a teacher. His profession is teaching. And the second one is postman, distributing the letters. And one of the third person, police. He is protecting law and order. And fourth person is a nurse. He is working in the hospital. And fifth one, chef. Okay, master chef. Okay, he is working in the hospital. No, he is working in the hotel to make a good, delicious food for us. Okay, when you ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా మీరు హోటల్కి? ఓకే, చంద్రబాబుకి వెళ్ళుంటారు చాలా సార్లు. In the Hyderabad city also, when you are going, so many are enjoying with this hotel food. Okay, and third one, activity 3. These people entertain us. Name them. Here also some pictures are given here in the page number 77. What is his job? చూడండమ్మా, టెక్స్ట్ బుక్ లో చూడండి. ఐఎమ్ షోయింగ్ టు యూ. చూడండి పిక్చర్ ఏంటది. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ డూయింగ్? వాట్ ఈస్ డూయింగ్? హీస్ పెయింటింగ్. హీస్ డూయింగ్ పెయింటింగ్? నో, హీస్ ఏ సింగింగ్ సాంగ్ విత్ మైక్ పట్టుకొని చక్కగా రాగాలు తీస్తూ పాడుతున్నాడు కదా. హీస్ ఎ సింగర్. The people entertain us. Name them. First one is a singer. He is singing a good melodious songs. And second, she is giving nice steps to us. She is a dancer. She is a painter? No, she is a dancer. And third one ఏం చేస్తున్నాడు అమ్మా అతను? He is a photographer. Cameraman. Okay, he is a photographer. With the help of camera, he is taking nice stills. He is a photographer. These are the dignified jobs. ఎవరు ఏ వృత్తి చేస్తున్నారు కాదు, ప్రతి ఒక్క జాబ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వాల్యుబుల్ అండ్ డిగ్నిఫైడ్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. స్వీపింగ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిగ్నిఫైడ్ జాబ్. ఇప్పుడు స్వీపింగ్, రోడ్లు ఊడ్చే వాళ్ళని అంటే మనము ఏంటి, సఫాయి వాళ్ళు లేకపోతే రోడ్డు పైన ఎంత చెత్త చెదారం, మనం నడవడానికి కూడా వీల్లేనంత చెత్త ఉంటుంది. అవునా? అంటే ఎవరు చేసే వృత్తిని వాళ్ళు గౌరవించాలి. వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ దేర్ డిగ్నిఫైడ్ జాబ్. దే ఆర్ రెస్పెక్టింగ్ దేర్ జాబ్. ఓకేనా? మనం చేసే ఏ చిన్న పని కానీ మనకు పొట్ట నింపుతుంది కాబట్టి వీ కెన్ గివ్ ద రెస్పెక్ట్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్ ద జాబ్. And we are also very proud as a teacher. Why? Because we are giving so many valuable knowledge to you. మేము ఎంతో నాలెడ్జ్, మీ అమ్మ నాన్న మీకు జన్మనిచ్చారు, ఎంతో డబ్బులు పెట్టి మీకు చదువు చెప్పిస్తున్నారు. కానీ మీకు కావాల్సిన తెలివితేటలు, నాలెడ్జ్, చదువు మేము చెప్తున్నాం. ఓకేనా? We are also very valuable persons. You respect the teachers and you should follow these videos what we are we are sending to you, and you can buy the textbooks and you can revise from your textbooks which we are explaining to you. Okay children? And one more is activity 4 here. Tick the right answer for the following. A person who cuts the hair. జుట్టు కట్ చేసే వాళ్ళు లేరనుకోండి, వాళ్ళని మంగళోళ్ళు అంటారు చూడండి, బార్బర్. మంగళోళ్ళు వచ్చి మంగళ షాప్లో పని చేస్తావా నువ్వు? మంగళోళ్ళు లేరనుకోండి, అప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉన్న జెంట్స్ కానీ ఎవరు కానివ్వండి, గడ్డాలు మీసాలు వేసుకొని చూడడానికి పిచ్చి వాళ్ళలా కనబడతారు. మనం చేసుకుంటాం ఆ కటింగ్, మనకు రాదు. వీఆర్ డూయింగ్ అనదర్ జాబ్స్, దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ జాబ్. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క చిన్న జాబ్ కానీ పెద్ద జాబ్ కానీ వీ కెన్ రెస్పెక్ట్ దెమ్.
ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ జాబ్. ఎవరి పని వాళ్ళది. ఇట్ ఈస్ ఎ రెస్పెక్టబుల్ జాబ్. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ నో బార్బర్, అందరూ ఎవరు ఋషుల్లాగా తయారవుతారు. ఓకే, టిక్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్. ఏ పర్సన్ హూ కట్స్ అవర్ హెయిర్. బార్బరా, కార్పెంటరా? కార్పెంటర్ కట్ చేస్తారా జుట్టుని రంపం తీసుకొని? నో, బార్బర్. ఆన్సర్ ఈస్ బార్బర్. ఏ పర్సన్ హూ మెండ్స్ అవర్ షూస్. షూస్ తయారు చేసే వాళ్ళని ఏమంటారమ్మా? మ్యాసన్ ఆర్ కాబ్లర్? మ్యాసన్ అంటే ఎవరు? ఇల్లు కట్టే మేస్త్రి. కాబ్లర్ అంటే హూ మెండ్స్ అవర్ షూస్. ఏ పర్సన్ హూ డస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫిట్టింగ్ and repairs our fans, switches and other things. Electrician or barber? మనకు కావాల్సిన ఫ్యాన్స్, ఓవెన్స్, రిఫ్రిజిరేటర్, వాషింగ్ మిషన్ ఇవన్నీ ఫిట్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? కరెంట్ పని చేసే వాళ్ళని. ఎలక్ట్రీషియనా? బార్బర్ అంటే మంగళ పని చేసే వాళ్ళు. ఎలక్ట్రీషియనా, బార్బరా? ఎలక్ట్రీషియన్. ఓకే. ఏ పర్సన్ హూ బిల్డ్ వాల్స్ విత్ బ్రిక్స్. ఎవరైతే ఈ గోడలు ఇటుకలు పెట్టి ఇల్లు కడతారు వాళ్ళని ఏమంటారు? మ్యాసన్ ఆర్ కాబ్లర్? మేస్త్రి అంటారా? ఇది షూస్ కుట్టే కాబ్లర్ అంటారా? మ్యాసన్. ఏ పర్సన్ హూ ట్రీట్స్ యానిమల్స్. పశువులకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే వాళ్ళని వెట్ అంటారా? డెంటిస్ట్ అంటారా? వెట్, విఈటి వెట్. డబ్ల్యూఈటి వెట్ అంటే తడి. విఈటి వెట్ అంటే వెటర్నరీ డాక్టర్. పశువుల డాక్టర్ అంటే పశువులు పెంచుకునే ఆయన కాదు, పశువులకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డాక్టర్ని వెటర్నరీ డాక్టర్ వెట్ అంటారు షార్ట్ కట్. డబ్ల్యూఈటి వెట్ మీన్స్ తడిదనం. ద క్లాత్స్ ఆర్ వెట్ అంటే బట్టలు పచ్చిగా ఉన్నాయి. విఈటి వెట్ అంటే వెటర్నరీ డాక్టర్. ఓకే, పశువులకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డాక్టర్ని వెటర్నరీ డాక్టర్ అంటారు. వెట్ ఆర్ డెంటిస్ట్. డెంటిస్ట్ అంటే పళ్ళ డాక్టర్. ఏ పర్సన్ హూ ట్రీట్స్ యానిమల్స్. వెట్ ఆర్ డెంటిస్ట్? వెట్. ఏ పర్సన్ హూ స్వీప్స్ అవర్ స్ట్రీట్స్. స్వీపర్ ఆర్ క్లీనర్? స్వీపర్. ఓకే. What do you want to become as a good profession? In your good profession, you can fix in your mind from nowadays only. ఎందుకంటే పెద్ద అయిన తర్వాత మీరు అదంతా ఆలోచించడానికి టైం లేదు. ఇప్పటి నుండే మీరు యూ కెన్ ఫిక్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు బికమ్ యాజ్ ఏ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, దానికి కావాల్సిన పనులన్నీ, దానికి కావాల్సిన ఏది ట్రైనింగ్స్ అట్లాంటివి ఇప్పటి నుండే తీసుకుంటే యూ బికేమ్ యాజ్ ఏ వెరీ గుడ్ ప్రొఫెషనల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిల్డ్రన్.